السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج کا یہ دوسرا جمعہ چل رہا ہے۔ غسل کے متعلق ضروری مسائل آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے غسل کی تعریف اور غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل کے فرض اور کچھ مسئلے مسائل آپ کے سامنے بیان کرنے کی میں نے کوشش کی تھی، اور انشاءاللہ عز و جل آج غسل کا مختصر اور آسان طریقہ، غسل کی سنتیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ غسل کو لے کر انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور دو تین مسئلے مسائل ہیں جو خاص کر کے عوام میں مشہور ہیں، اس کے متعلق بھی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے خطبے کے بعد میں نے آپ کے سامنے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت تلاوت فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے۔ ویحب المتطہرین، اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، یعنی خوب پاک و صاف جو لوگ رہتے ہیں، پاک و صاف رہنے والے لوگوں کو، پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ پاکی آدھا ایمان ہے، نصف ایمان کیا ہے؟ پاک رہنا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پاک رہنے والے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب جس پر غسل فرض ہوتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جنوبی حالت میں رہتا ہے، جنوبی حالت میں رہتا ہے، تو ترمذی اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے۔ جنابت کے حالت میں جو رہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے ہر بال کے نیچے جنابت ہے، تو اس وجہ سے ہر بال کو دھو اور جلد کو صاف کرو، چمڑے کو صاف کرو۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جس پر غسل فرض ہو رہا ہے، مثال کے طور پر کسی نے اپنی عورت سے تعلق قائم کر لیا، یا پھر کوئی عورت حیض و نفاس سے پاک و صاف ہو رہی ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بال کے نیچے ناپاکی ہے، ہر بال کے نیچے جنابت ہے، تو ہر بال کو دھو اور جلد صاف کرو۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کریمہ ہے کہ جو شخص غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بے دھوئے چھوڑ دے،
गुस्ले जनाबत में, जनाबत की हालत में अगर एक बाल भी बग़ैर धोए वो छोड़ देता है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसके साथ आग से ऐसा ऐसा किया जाएगा। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले हैं। जहन्नम की आग से उसके साथ ऐसा ऐसा किया जाएगा, यानी जहन्नम की आग से उस शख्स को अजाब दिया जाएगा। जो शख्स गुस्ले जनाबत में अगर एक बाल भी छोड़ देता है, उसको नहीं धोता, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसको जहन्नम की आग से ऐसा ऐसा अजाब दिया जाएगा। ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी हदीस के मुतालिक फरमाते हैं कि इसीलिए मैंने अपने सर से दुश्मनी कर ली। ये कौन कह रहे हैं? ये हज़रत मौलाए कायनात अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अपने सर, यानी मैंने अपने बालों से, मैंने अपने सर से दुश्मनी कर ली। ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान कर रही हैं। ऐसा उन्होंने 3 बार कहा। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इसी वजह से मैंने अपने सर के बाल मुंडवाए। यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने सर के बाल हमेशा मुंडवाते थे, हमेशा सर पर बाल नहीं रखते थे। इसकी वजह जब पूछी गई तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से डरता हूँ कि कहीं गुस्ल के हालत में मेरा कोई सर का एक बाल सूखा न रह जाए, मेरे सर का कोई बाल सूखा ना रह जाए। इस वजह से मैंने अपने सर के तमाम बाल मुंडवा दिए। ये तकवा व परहेज़गारी है, ये खौफ है, ये खौफ इलाही है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी शख्सियत जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये सुनती है कि जनाबत की हालत में अगर कोई अपने जिस्म का या फिर सर का अगर कोई एक बाल बेधोए छोड़ देता है तो अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग से उसको ऐसा ऐसा अजाब देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला का खौफ और डर देखें कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने सर पर कभी बाल नहीं रखे, बल्कि हमेशा मुंडवाते रहे ताकि गुस्ल के वक्त कोई एक बाल भी सूखा ना रहे। और हमारा हाल देखें और हमारे लोगों का हाल देखें कि जब हम गुस्ल करते हैं तो हमें गुस्ल का सही तरीक़ा भी मालूम नहीं रहता। अगर हम जनाबत की हालत में है, हैज़ व निफास की हालत में है, नापाकी की हालत में है, अगर किसी वजह से हमारे ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो रहा है तो हम उस तरीक़े से गुस्ल को अदा नहीं करते जिस तरह अदा करना चाहिए, जिस तरह उलमाए कराम ने बयान किया है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, उस तरीक़े पर हम गुस्ल नहीं करते। यहाँ पर जहालत यहाँ तक देखी जाती है कि बहुत से लोग समझ लें कि गुस्ल खाने में गुस्ल कर रही हैं तो एक पानी का लोटा उठा कर देते हैं, और जिसको गुस्ल की नीयत आती है उससे कहते हैं कि गुस्ल की नीयत पढ़वा कर लेकर आओ। यानी जो बाहर जो इंसान बैठा है और जो गुस्ल खाने में जो इंसान नहा रहा है, वो बाहर वाला इंसान वो गुस्ल की नीयत करके उस पर दम करके दे, फिर वो नहाएगा। ये ऐसी जहालत, हालांकि ये तरीक़ा पूरी तरह गलत है। याद रखें, अगर आपको गुस्ल की नीयत नहीं आती, आप सिर्फ ये इरादा कर लें कि मैं पाक होने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ, मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ, आपका गुस्ल हो जाएगा। नीयत पढ़ना, जो नीयत जो सिखाई जाती है, बच्चों को सिखाई जाती है कि नवैतु अन अग़तसिल मिन गुस्लिल जनाबती लिरफ़इल हदस। अगर जनाबत का गुस्ल है तो ये नीयत पढ़े। अगर जुमा का गुस्ल है तो नवैतु अन अग़तसिल मिन गुस्लिल जुमाअती लिरफ़इल हदस। अगर ईद का शब क़द्र का गुस्ल है तो नवैतु अन अग़तसिल मिन गुस्लिल ईदुल फ़ित्र, ईदुल अज़हा, शब क़द्र, शब बारात, इस तरह वो नाम लेकर लिरफ़इल हदस ये नियत पढ़ना चाहिए। अगर ये नहीं भी आती तो मैं जुमा का गुस्ल कर रहा हूँ, शब क़द्र का, शब बारात का, ईदुल अज़हा का, ईदुल फ़ित्र का, मैं जनाबत का गुस्ल कर रहा हूँ, मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ। अगर ये नियत भी कर ले तो इतनी नियत काफ़ी है। ये तरीक़ा नहीं है कि लोटा किसी को दें और ये कहें कि उनसे गुस्ल की नियत पढ़वा कर लेकर आओ। यानी लोगों का जहन ये बना है कि अगर कोई बीमार बच्चा अगर बीमार है, इंसान अगर बीमार है तो पानी पर जिस तरह एक वजीफ़ा दम करके देते हैं पिलाने के लिए, तो लोगों का जहन ये बना है कि गुस्ल की नियत भी ऐसे पढ़वा कर लेकर आएंगे तो गुस्ल हो जाएगा। ये तरीक़ा गलत है, याद रखें, ये जहालत है। और ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं कि अगर इंसान को गुस्ल सही है तो वज़ू सही, वज़ू सही है तो नमाज सही। सब में पहला हमारा गुस्ल सही होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखी जाती है
کہ دیکھیں کہ اگر کسی پر غسل واجب ہو رہا ہے، واجب ہے، فرض ہے غسل، اور غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں: غرارہ کرنا اگر روزہ ہے تو کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈی تک، اور پورے جسم پر ایسا پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ یہ 3 فرض ہیں۔ یہ 3 فرض اگر صحیح ہیں تو غسل صحیح ہے۔ سنتیں اگر چھوٹ جاتی ہیں تو بھی غسل ہو جائے گا، لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔ لیکن جو 3 فرض جو ہیں کہ غرارہ کرنا، اگر روزہ ہے تو کلی کرنا، روزہ تو رمضان کی پورا مہینہ روزہ رہتے ہیں، چلو رمضان کا مہینہ ہم پکڑ لیں، لیکن باقی دیگر 11 مہینوں میں جب ہم روزہ نہیں رہتے تو اس وقت غرارہ کرنا بہت ضروری ہے۔ علماء کرام یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ غرارہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ پانی پی رہی ہیں تب بھی آپ کا وہ فرض ادا ہو گیا۔ اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور پورے بدن پر پانی بہانا، بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ کسی پر غسل فرض ہو رہا ہے، سنت یا پھر مستحب کی میں بات نہیں کر رہا، کسی پر غسل فرض ہے تو یہ 3 فرض ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جلدی میں کیا کرتے ہیں، شاور چالو کرتے ہیں اور شاور کے نیچے آ کر اپنا پورا بدن دھو کر لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاور لے لیا، شاور میں ہم نے غسل کر لیا اور اس انسان پر غسل فرض ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا غسل ادا ہو گیا، ہم نے غسل صحیح سے کیا۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ 3 فرض میں سے انہوں نے صرف 1 فرض ادا کیا۔ شاور کے نیچے آ کر پورے جسم کو جو دھو کر لیتے ہیں تو 3 فرض میں سے انہوں نے صرف 1 فرض ادا کیا، وہ بھی تیسرا فرض ہے کہ پورے بدن پر پانی بہانا، بدن کا کوئی بھی حصہ سوکھا نہ رہے۔ اب یاد رکھیں کہ جو انسان شاور لے رہا ہے، شاور میں نہا رہا ہے، کیا وہ کلی کرتا ہے؟ غرارہ کر رہا ہے؟ ایک الگ سے پانی لے کر یا پھر شاور کا پانی منہ میں لے کر وہ کلی یا پھر غرارہ کر رہا ہے؟ اگر کر رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اور وہی انسان جو شاور لے رہا ہے اگر دوسرے بالٹی کے پانی سے یا پھر شاور کے پانی سے وہ ناک میں پانی چڑھاتا ہے تب ٹھیک ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہم شاور لے رہے ہیں تو ہمارا جو پہلا فرض ہے غرارہ کرنا، کلی کرنا، وہ فرض ہمارا ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ جو دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، شاور سے جو نہاتے ہیں وہ فرض ادا ہو رہا ہے کہ نہیں۔ غسل جن پر فرض ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو ان لوگوں کو سوچنا، غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا غسل صحیح طریقے پر ادا ہو رہا ہے کہ نہیں، ہم کر رہے ہیں کہ نہیں، کم سے کم ہم جو فرض چیزیں ہیں وہ تو ادا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ان لوگوں کو سوچنا، غور و فکر کرنا چاہیے۔ عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نیل پالش لگاتی ہیں، نیل پالش، اور نیل پالش ایسی رہتی ہے کہ وہ اس ناخن پر پرت چڑھ جاتی ہے، ایک پردہ پرت چڑھ جاتی ہے۔ اب وہ عورت سمجھ لیں کہ حیض کے حالت میں ہے، مہینے میں ان کو حیض آتا ہے، یا پھر نفاس کے حالت میں ہے، ڈیلیوری ہوئی ہے، یا پھر سمجھ لیں کہ تعلق قائم کیا ہے، جنابت کے حالت میں ہے، اور وہ عورتیں جو نیل پالش لگاتی ہیں، نیل پالش، جب وہ غسل کر رہی ہیں کیا وہ عورتیں نیل پالش نکال کر غسل کرتی ہیں؟ نیل پالش اسی طرح ہے اور وہ غسل کر رہی ہیں، جنابت کا ہے، حیض کا ہے، یا پھر نفاس کا ہے، ناپاکی کا غسل ہے، غسل ان پر فرض ہے، وہ غسل پاکی حاصل کرنے کے لیے وہ کر رہی ہیں۔ اگر ان کے ناخنوں کے اوپر نیل پالش ہے تو یاد رکھیں کہ ان کا غسل نہیں ہوگا، کیونکہ غسل کا تیسرا فرض جو ہے کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ یہ ناخن بھی جسم کے حصے میں آتے ہیں، یہ ناخن جسم کے حصے میں آتے ہیں۔ اگر ناخنوں کے اوپر پرت چڑھی ہے، نیل پالش چڑھی ہے، اس کو ہٹا کر غسل کرنا بہت ضروری ہے، یاد رکھیں۔ میں انشاءاللہ غسل کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کر کے، غسل کی سنتیں بیان کر کے میں اپنی تقریر کو مکمل کروں گا۔ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے۔ اگر آپ اس طریقے پر اگر آپ غسل کرتے ہیں تو آپ کا غسل صحیح ہے۔ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ علماء کرام سے جب پوچھا گیا تو علماء کرام نے بیان کیا، غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے غسل کی نیت کریں۔ کیا کریں؟ غسل کی نیت کریں۔ نویت ان اغتسل من غسل الجمعۃ جنابتی، عید، شب قدر، جو بھی ہے وغیرہ وغیرہ، اس کی نیت کرے۔ اور وہ نیت جو کرنی ہے وہ حمام خانے میں نہیں کرنی ہے، جب آپ بغیر کپڑوں کے بیٹھے ہیں، جب آپ نہا رہی ہیں اس وقت نہیں، اس سے پہلے آپ کو نیت کر کے لینا ہے کہ نویت انا، کیونکہ حمام خانے میں، غسل خانے میں نیت نہیں پڑھنی چاہیے، دعا نہیں پڑھنی چاہیے۔ جب آپ غسل کر رہے ہیں تو غسل کی نیت پہلے کر لیں۔ غسل کی نیت
गुस्ल करने का तरीका यह है कि पहले गुस्ल की नीयत करके दोनों हाथ गट्टों तक 3 बार धोएं, ये गट्टों तक, क्योंकि हम बाल्टी में हाथ डुबो रहे हैं और पानी वहाँ से लोटे से पानी निकाल रही हैं, तो हमारा इतना हाथ तो उसके अंदर जाता है या फिर उंगलियां तो जाती है। इस वजह से इन गट्टों को धोना बहुत ज़रूरी है। गुस्ल करने से पहले इन गट्टों को दोनों हाथों के गट्टों तक 3 बार धोएं और फिर इस्तिंजा की जगह धोएं, शर्मगाह की जगह धोएं। अगर नजासत लगी है तो धोना ही है, अगर नजासत नहीं भी लगी है तब भी इस्तिंजा की जगह को धोने का हुक्म दिया गया है। हाथ धोने के बाद इस्तिंजा की जगह, आगे पीछे इस्तिंजा की जगह धोएं। उसके बाद बदन पर अगर कहीं नजासतें हकीकिया यानी पेशाब या पाखाना वगैरह लगा है, बदन पर कहीं पर भी नजासत हकीकिया पेशाब या फिर पाखाना एहतलाम मनी वगैरह लगी है तो उसे दूर करें। उस नजासत को, बदन पर अगर कहीं नजासत है तो उसको दूर करें। ये गुस्ल का तरीक़ा मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। फिर नमाज जैसा वज़ू करें, गुस्ल करते वक्त नमाज जैसा वज़ू करना चाहिए और मगर पाँव ना धोएं। हाँ, अगर चौकी या फिर पत्थर ऊंची चीज़ पर अगर हम नहा रहे हैं, आजकल के बाथरूम ऐसे रहते हैं कि आप नहा रहे हैं तो पानी रुकता नहीं, पानी चला जाता है। पहले ज़माने में क्या होता था, पानी उसी जगह ठहरता था। इसी वजह से ये बोला जाता था कि आप अगर गुस्ल के दौरान वज़ू कर रही हैं तो पाँव नहीं धोएंगे, पाँव बाद में धोएंगे, क्योंकि पानी वहाँ पर जमा होता है। लेकिन अभी पानी नहीं जमा होता, इस वजह से पाँव भी धो सकते हैं। चौकी या फिर पत्थर ऊंची चीज़ पर नहाए तो पाँव भी धो ले। अगर पानी चला जाता है हमाम खाने में, बाथरूम में नहीं ठहरता तो पाँव धो ले। इसके बाद बदन पर तेल की तरह पानी छुपड़े, तेल की तरह पानी चुपड़ने का, जिस तरह तेल चुपड़ते हैं इसी तरह तेल की तरह पानी 3 बार चुपड़े। उसके बाद गुस्ल का तरीक़े में बयान किया गया कि सीधे कंधे पर और बाएं कंधे पर, दाएं और बाएं कंधे पर और तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाएं और तमाम बदन पर हाथ फेरे और मले। तमाम बदन पर हाथ फेरना है और मलना है। मलना क्यों है? क्योंकि ठंडी के वक्त में या फिर हमारे जिस्म की कोई एक ऐसी जगह सूखी रहती है, वहाँ पर हम कितना भी पानी डालें वहाँ पर पहुँचता नहीं। अगर वहाँ पर कच्चे हाथ से पूरे बदन को मल रही हैं, जिस तरह तेल से मलते हैं, इसी तरह कच्चे हाथ से पानी से अगर पूरे जिस्म को अगर मलेंगे और सर के ऊपर से अगर पानी डाल कर ले रही हैं तो वहाँ पर भी पानी पहुँचेगा जहाँ पर सूखी जगह थी, और वो सूखी जगह हमने अपने कच्चे हाथ से क्या की, गीले हाथ से वहाँ पर उसको तर किया। इसी वजह से उलमाए कराम बयान करते हैं कि तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाएं, हाथ फेरे और मलें और नहाने के बाद फ़ौरन कपड़ा पहन ले। ये उलमाए कराम ने आलमगिरी में ये तरीक़ा बयान किया है कि गुस्ल करने का इतना आसान तरीक़ा उलमाए कराम ने बयान किया। ये गुस्ल करने का आसान तरीक़ा है। अब गुस्ल में सुन्नतें क्या क्या हैं? अब गुस्ल के फ़र्ज़ तो हर कोई जानता है, बच्चा जानता है कि गरारा करना, नाक में पानी चढ़ाना, पूरे बदन पर पानी बहाना, बदन का कोई भी हिस्सा सूखा न रहे। ये बच्चे को भी अगर पूछेंगे तो बता देगा। ये 3 फ़र्ज़ बहुत ज़रूरी हैं और इसका मालूम रहना, इसका अदा करना ज़रूरी है। फ़र्ज़ के बाद जिसका दर्जा आता है वह है सुन्नत। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस तरीक़े पर गुस्ल किया है उसको सुन्नत बोला गया है। गुस्ल का सुन्नत तरीक़ा वह उलमाए कराम बयान करते हैं। और ये गुस्ल की सुन्नतें और ये जो गुस्ल का तरीक़ा मैंने आपके सामने बयान किया ज़्यादातर मिलते जुलते हैं, सेम हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क है गुस्ल की सुन्नतों में। गुस्ल की पहली सुन्नत क्या है? गुस्ल की पहली सुन्नत यह है कि नीयत करना। गुस्ल की पहली सुन्नत नीयत करना। गुस्ल की दूसरी सुन्नत दोनों हाथ गट्टों तक 3 बार धोना। ये सुन्नत में आता है। तरीक़ा भी, गुस्ल का तरीक़ा भी वही है और सुन्नतें भी वही चीज़ें मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। आखिर में थोड़े बहुत उसमें बदल हैं। ये गुस्ल की दूसरी जो सुन्नत है दोनों हाथ गट्टों तक 3 बार धोना। गुस्ल की तीसरी जो सुन्नत है इस्तिंजा की जगह धोना, प्राइवेट पार्ट जिसको बोलते हैं, इस्तिंजा की जगह धोना। ये गुस्ल की तीसरी सुन्नत। गुस्ल की चौथी सुन्नत, बदन पर अगर कहीं नजासत हो, गंदगी हो बदन पर, तो सबसे पहले उसको दूर करना। क्यों दूर करना? अगर हम नहा रही हैं वही नजासत अगर उड़कर बाल्टी में पानी में चली जाए तो पूरा पानी नजस हो जाएगा। इस वजह से बदन पर कहीं पर भी अगर नजासत है पहले उसको दूर करने का हुक्म दिया गया। ये चौथी सुन्नत है। गुस्ल की 5वीं सुन्नत, नमाज जैसा वज़ू करना।
गुस्ल की 5वीं सुन्नत क्या है? नमाज जैसा वज़ू करना। बाज़ लोग ये कहते हैं कि हमने गुस्ल के दौरान हमने वज़ू किया और गुस्ल होने के बाद हमें फिर वज़ू करना चाहिए क्या? नहीं। अगर आपने गुस्ल के दौरान वज़ू किया है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद दोबारा वज़ू नहीं फरमाया करते थे। हाँ, अगर आपने गुस्ल के दौरान आप समझो हवा खारिज हुई है या आपने पेशाब किया है, वज़ू करने के बाद गुस्ल के एंडिंग में ख़त्म में आपने पेशाब किया, हवा खारिज हुई, तो फिर बाद में दोबारा वज़ू करना चाहिए। लेकिन आपने गुस्ल के दौरान आपने वज़ू किया और वज़ू करना, गुस्ल के दौरान वज़ू करना ये सुन्नत में से है। आपने वज़ू किया, आप उसी वज़ू से नमाज़ें पढ़ सकते हैं। गुस्ल के बाद दोबारा वज़ू नहीं करना चाहिए। ये 5वीं सुन्नत। और 6ठी सुन्नत बदन पर तेल की तरह पानी चुपड़ना, बदन पर तेल की तरह पानी चुपड़ना। और 7वीं सुन्नत दाएं और बाएं मोंडे पर और तमाम बदन पर, पूरे बदन पर, यानी इस शोल्डर पर और सर पर, पूरे बदन पर 3 बार पानी बहाना। और इस तरह पानी बहाना कि पूरे बदन पर वो पानी पहुंच जाए, गड़बड़ी में नहीं, जल्दी में नहीं, आराम से। यहाँ पर 3 मरतबा, यहाँ पर 3 मरतबा और सर पर 3 मरतबा पानी बहाने का हुक्म है। ये 7वीं सुन्नत है। 8वीं सुन्नत तमाम बदन पर हाथ फेरना और मलना, तमाम बदन पर अच्छी तरीके से हाथ फेरना, जिस्म को गीला कर लेना, कच्चा कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है। ये 8वीं सुन्नत। 9वीं सुन्नत नहाते वक्त किबले की तरफ मुंह नहीं करना चाहिए। अगर हम नहा रही हैं, अब बाथरूम पेशाब या फिर पाखाना को जाते हैं तो हम किबले की तरफ मुंह नहीं करते। इसी तरह नहाते वक्त भी किबले की तरफ मुंह नहीं करना चाहिए। उलमाए कराम बयान करते हैं, हाँ, अगर आपने हमाम खाने में, गुस्ल खाने में अगर कपड़े पहने हैं, जितना सतर ढाकना है उतना सतर ढाक कर आप नहा रहे हैं, कपड़े पहन कर आप नहा रहे हैं, तब आप किबले की तरफ मुंह करने में कोई हर्ज नहीं है। और 10वीं सुन्नत है कि ऐसी जगह नहाना कि कोई ना देखे, ऐसी जगह नहाना कि कोई ना देखे। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, वाक़िया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल को खुले मैदान में नहाते हुए देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मस्जिद में तशरीफ़ लाए, नमाज़ पढ़ाई। नमाज के बाद आपने खुतबा दिया, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान की और कहा कि अल्लाह तबारक व तआला हया करने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला हया करने वाला है और पर्दा पोश है। अल्लाह तबारक व तआला पर्दे में रहने वाला है और अल्लाह तबारक व तआला हया करने वालों को और पर्दा करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाता है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। और कहा कि ऐ लोगों, जब भी तुम नहाओ तो पर्दा करके नहाया करो। ऐसा नहीं कि खुले लोगों में तुम नहा रहे हो, अगर नहा रहे हो तो वहाँ पर भी पर्दा, यानी आदमी को जितना सतर ढकना चाहिए, नाफ से लेकर घुटने तक जो बोला गया है उतना सतर, अगर खुले में नहा रही हैं, मजबूरी है, कोई ऐसी मजबूरी है, बाहर सफ़र के लिए वगैरह निकले हैं और नहाने का वहीं पर इंतज़ाम है, कहीं और नहीं है, खुले में ही नहाना हमारी मजबूरी है, तो सतर ढांक कर, यानी कपड़ा पहन कर, उतना सतर जितना आदमी के लिए शर्त है, ज़रूरी है, उतना सतर ढांक कर नहाना ये बहुत ज़रूरी है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को तलक़ीन फरमाई कि नहाते वक्त पर्दे में रहा कर नहा करो। ये 10वीं सुन्नत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है कि ऐसी जगह नहाना कि कोई ना देखे। 11वीं सुन्नत नहाते वक्त किसी से बात नहीं करना। अब बहुत से लोगों को होता है, बाथरूम में जाते हैं तो नए नए गाना शुरू करते हैं, गाना गाते 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 नहाते हैं, या फिर नहा रहे हैं तो घर में कोई आवाज़ दिया तो बाथरूम में से ही बात करते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है। उलमाए कराम बयान करते हैं कि ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है कि आप हमाम खाने में, गुस्ल खाने में बात कर रहे हो। नहाते वक्त किसी से बात नहीं करना, ये 11वीं सुन्नत है। और 12वीं सुन्नत जो है कि नहाते वक्त दुआ नहीं पढ़नी चाहिए, कोई भी दुआ नहाते वक्त दुआ हमाम खाने में नहीं पढ़नी चाहिए। जो भी है नहाने से पहले वो नियत या फिर दुआ कर लेनी चाहिए। 13वीं सुन्नत जो बयान करते हैं कि औरतें अगर नहा रही हैं तो उनको बैठ कर नहाना चाहिए। औरतें अगर गुस्ल खाने में भी अगर नहा रही हैं तो उनको बैठ कर नहाना चाहिए। और 14वीं सुन्नत है, उलमाए कराम बयान करते हैं कि नहाने के बाद फ़ौरन कपड़ा
پہن لینا چاہیے۔ نہانے کے بعد کپڑا پہننے میں دیری نہیں کرنی چاہیے، یہ علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے غسل کے فرائض اور غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل کے کچھ مسئلے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ آج کے جمعہ میں غسل کا طریقہ اور کچھ مسئلے مسائل اور غسل کی سنتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ تو غسل کب مستحب ہے اور کب کا غسل کرنا سنت ہے، انشاءاللہ عز و جل آنے والی جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں پچھلے جمعہ بھی بولا تھا، اس جمعہ بھی بول رہا ہوں، یہ موضوع، یہ ٹاپک دیکھنے میں بہت ہلکا لگتا ہے، بہت چھوٹا سا لگتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کو جمعہ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر بیان کے طور پر غسل کا بیان یہ جو بول رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر ہمارا غسل صحیح ہے تو باقی ہمارے تمام عبادتیں صحیح ہیں۔ اگر ہمارا غسل صحیح نہیں ہے، یاد رکھیں، ہم 1000 مرتبہ وضو کر لیں، 1000 نمازیں پڑھ لیں، غسل اگر صحیح نہیں ہے، فرض اگر ہم صحیح سے ادا نہیں کریں، یاد رکھیں کہ دیگر دوسری عبادتیں بھی ہماری قبول نہیں ہوگی۔ ایک چیز میں آپ کے سامنے مسئلے کے طور پر میں بیان کرنا چاہوں کہ اگر انسان کو احتلام ہوا ہے اور جو اندر جو نکر جو پہنتے ہیں اور اسی حالت میں وہ نہا رہا ہے اور اس کو احتلام لگا ہے، منی لگی ہے، تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس نکر کو نکال کر آپ دوسری نکر پہن لے، دوسرا کپڑا پہن لے۔ اگر دوسرا کپڑا نہیں ہے، اسی نکر میں آپ نہا رہے ہیں، تو اس احتلام کا دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اس احتلام کو، اس کو اچھی طریقے سے دھو کر، ورنہ آپ نہا رہے ہیں، وہ نجاست اسی طرح اس کپڑے کو لگی ہے، اس کپڑے کو لگتے لگتے آپ کے جسم کو بھی لگے گی۔ اور وضو کے غسل کے طریقے میں اور غسل کی سنتیں میں کیا ہے کہ اگر کہیں بدن پر نجاست حقیقیہ یا پھر نجاست لگی ہے، اس کا دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کے سامنے بیان کروں، ایک مسئلے کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں کہ رات میں کسی کو احتلام ہو جائے یا پھر پیشاب یا پھر پاخانہ کپڑے وغیرہ کو لگ جائے، تو یاد رکھے کہ ان کپڑوں کو الگ دھویا کریں، یعنی پاک کپڑوں کے ساتھ ان کپڑوں کو نہ ملائیں۔ آپ واشنگ مشین میں پاک کپڑے ڈال رہے ہیں اور آپ کو احتلام ہوا ہے، منی لگی ہے، نجاست، پیشاب پاخانہ، اور وہ گندا کپڑا آپ پاک کپڑوں کے ساتھ ڈالیں گے، یاد رکھیں کہ وہ ایک گندا کپڑا، اگر 10 بھی کپڑے پاک ہوں گے، 20 کپڑے پاک ہوں گے، ایک گندا کپڑا پورے پاک کپڑوں کو ناپاک کر دے گا۔ تو جو گندے کپڑے جو ہوتے ہیں، عورتوں کو بھی خیال کرنا چاہیے اور مردوں کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے جو گندے کپڑے ہیں، جس کو نجاست لگی ہے، چاہے وہ نجاست کسی بھی صورت میں ہو، ان کپڑوں کو پاک کپڑوں سے الگ دھوئیں، ان کپڑوں کو پاک کپڑوں میں نہ ملائیں، تاکہ وہ کپڑا دوسرے کپڑوں کو ناپاک نہ کریں۔ یہ ایک بہت ضروری مسئلے مسائل ہے، یاد رکھیں کہ ہماری عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ واشنگ مشین آ گئی ہے، واشنگ مشین کا زمانہ ہے، پورے کپڑے اٹھا کے کیا کرتے ہیں، پاک بھی ناپاک بھی اٹھا کر واشنگ مشین میں ڈال دیتے ہیں، اس کو دھو دیتے ہیں۔ مرد بھی کچھ تحقیق نہیں کرتا، سوچتا نہیں، سمجھتا نہیں کچھ بھی، کپڑا دکھنے میں پاک لگ رہا ہے، پہنتا ہے، اسی طریقے پر نماز پڑھتا ہے، یہ بھی نہیں سوچتا کہ میں نے گندے کپڑے ڈالے تھے یا پھر گھر کی عورتوں نے گندے کپڑے اور پاک کپڑے ملا کر دھوئے ہیں، تو کیا حکم ہے۔ یہ بہت سوچنے والی بات ہے۔ یاد رکھیں کہ پاکی کے متعلق جو بولا گیا ہے، نماز کے فرضوں میں سے ہیں کہ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ یہ کیوں بولا گیا ہے؟ اگر کپڑا پاک نہیں ہے، بدن پاک نہیں ہے، یا پھر نماز کی جگہ پاک نہیں ہے، یاد رکھیں نمازیں نہیں ہوں گی۔ یہ بہت ضروری مسئلے مسائل ہے، بیسک مسئلے مسائل ہے، لیکن علم نہ رہنے کی وجہ سے انجانے میں یاد رکھیں کہ ایسی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ بظاہر دکھنے کو یہ کپڑا پاک لگ رہا ہے، لیکن اگر اس کپڑے کو گندے کپڑے کے ساتھ دھویا گیا ہے اور اس کپڑے کو اس طرح پاک نہیں کیا گیا جس طرح پاک کرنا چاہیے، تو یاد رکھیں کہ بظاہر وہ کپڑا دکھنے میں پاک لگ رہا ہے لیکن وہ ناپاک ہے۔ ناپاک کپڑا اگر پہن کر نمازیں پڑھیں گے تو نمازیں قبول نہیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ سب میں پہلے اپنے غسل کو صحیح کرنے کی، اس کے بعد وضو کو صحیح کرنے کی، عبادتوں کو صحیح کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔